दोहरा। एक दिन श्री सतगुर कहियो, कथा सुनहि अब कोय। पठियो पठियो बटाले नगर को, एक सिख छिन सोए। एक दिन श्री सतगुर कहियो, कथा सुन है अब कोय। पठियो बटाले नगर को, एक सिख छिन सोए। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी श्री गुरप्रताप सूरत ग्रंथ रास 6वीं और 7वीं अध्याय 52वां विच पंडित नित्यानंद नाम के एक ब्राह्मण की कथा का जिक्र कर रहे ने। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जी एक दिन वचन करके कहन लगे कि भाई सिखो, साडा मन करदा है कि किसी विद्वान कोलों पुरातन ग्रंथां की कथा सरवण करिए। उस वेले सतगुरु जी ने एक सिख नूं बटाले की धरती ते भेजिया, क्योंकि बटाले की धरती ते पंडित नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण रहिंदा है, जिहड़ा उस वेले का बड़ा मन्निया होया विद्वान है। सतगुरु जी कहन लगे उन्होंने लैके आओ, चाओ भाई। नितानंद दिज पंडित महा, आन हकार बसे पुर तहां। वो सिख जिहड़ा है उन्होंने सतगुरु जी कहन लगे कि नित्यानंद नाम का एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, जिहड़ा बटाले नगर दे विच रहिंदा है। सुनत सिख तूरन चल गयो, पंडित संग कहत इम भयो। गुरु का सिख सतगुरु जी का हुक्म सुन के उस वेले चल पिया, बटाले की धरती ते पहुँचदा और पंडित नित्यानंद नूं जाके कहंदा है कि तुम ते कथा सुनी गुर चाहै, पुस्तक लिहो चलो नित पाहै। गुरु का सिख कहन लगा, पंडित जी सतगुरु जी ने मैनू तुहाडे कोल भेजिया, सतगुरु जी तुहाडे कोलों कथा सुननी चाहुंदे ने। अपनी पोथी अपनी किताब लैके चलो, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं कथा सरवण करवाओ। सुण मुद धर दिज होयो त्यारी, परियो पंथ होए सिख संगारी। वो जिहड़ा ब्राह्मण है ये गुरु साहिब जी का सिख वालों दिता होया सुनेहा सुन के बड़ा खुश होया, बड़े आनंद दे नाल तैयार हो के वो अपने ग्रंथ लैके सिख दे नाल सतगुरु जी के चरणों वाल तुरिया है। आए मिलियो सतगुर के संग, सन्मान्यो बहुलख दिज अंग। ये पंडित नित्यानंद सतगुरु जी के कोल पहुँचदा, गुरु साहिब जी नूं मिलिया। सतगुरु जी ने इस ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया है। अगले दिवस कथा करवाई, बहु राजन की गाथ सुनाई। अगले दिन कथा शुरू हुई और उस पंडित ने धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सन्मुख दीवान दे विच उस वेले अपने पुरातन ग्रंथां की कथा जिहड़ी है वो शुरू की। और बीत चुके समय दे विच जिहड़े वड्डे वड्डे राजे महाराजे होए, उन्हां दियां कथावां गुरु साहिब जी नूं सरवण करवाईयां ने। लगे दीवान आन कर भारा, सुने गुरु जुत सिख हज़ारां। कहंदे संगतां बेअंत आउंदियां, भारी दीवान लगदा है ते गुरु जी समेत हज़ारां सिख संगतां इस पंडित नित्यानंद की कथा सरवण करते हैं। चिर लो बैठे कथा सुनंते, अणक प्रसंगण को बरनंते। कहंदे उस वेले फिर पंडित जी जदों कथा करते हैं, किन्ना किन्ना समा वो कथावां जड़ियाँ सुणाउंदे रहिंदे ने। गुरु की संगत गुरु के सिख बैठ के उहदियां कथावां सब सुनते हैं। गुरु के सिख फिर उहदियां सुनाइयां हुईयां जड़ियाँ कथा कहानियां ने आपस दे विच उन्हां दी विचार करते हैं। केतक दिवस कथा मन लायो, एक प्रसंग तब ऐसो आयो। कई दिन
ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਕੀ ਪੁਰੀ ਦੂਰ ਮਗ ਜਾਏ, ਏਕ ਬਰਖ ਮੈਂ ਨਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰੀਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਰੀਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੜ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਰਸਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਰੀਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰੀਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਾ ਪਲੱਸ ਹੀਣਾ। ਹੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਣੇ ਨੂੰ। ਵਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਅਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਰੀਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਰੀਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘਰ ਪਵਾਉਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰੀਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਿਓ, ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਬ ਹਟ ਪਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, 4 ਸਿੱਖ ਤਬ ਆਪਸ ਮਹੀਆ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਰ ਐਸੇ ਕਹੀਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ 4 ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੋਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਤਬ ਲਹਿਓ, ਪੰਥ ਵਰਕ ਕੋ ਪੰਡਤ ਕਹਿਓ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜੈ ਹਾਂ, 4 ਪੈਰ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਿਦੈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ 4 ਪਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 12 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ 12 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ 3 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਲਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਤਿਉ ਲੰਘੋ ਸਭੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2 ਪੈਰ ਕੋ ਮਾਰਗ ਮੇਰੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਅਪਰ ਬਿਲਪ ਨੈ ਹੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਮਈਆ ਸਿੱਖ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਉਲੰਘੋ ਜਾਮ ਦਇਆ ਗੁਰ ਠਾਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਈਆ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਰ ਨਿਹਾਲੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਨਿਮਕ ਮਝਾਰੇ। ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 4 ਪਹਿਰ 2 ਪਹਿਰ 1 ਪਹਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਿਹਾਲੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਨਿਮਕ ਮਝਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਓ ਜਾਉ ਪਰਲੋਕ ਜੋ ਪੰਡਤ ਭਣਿਓ, ਇਮ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ
ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਰ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਰ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪੈਰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ ਰੀਤਨ ਕੇ ਕਹੇ ਬਾਕ ਜਬ ਪੰਡਤ ਇਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਤਾ। ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬਿਸਮਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਸੰਗ ਬੂਝਾ, ਸਿੱਖ ਕਮ ਕਹਿਤ ਕਹਾਂ ਇਨ ਸੂਝਾ। ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੈਰ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਰ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪੈਰਾ, ਚੌਥਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕੇ ਕਰੇ ਪੁਰਾਨਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲਿਖਿਓ ਪੁਰਾਣ ਵਿਖੈ ਕੈ ਕੂਰ, ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਬੋਲਤ ਕੂਰ ਹਜੂਰ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ? 4 ਜਾਮ ਕੈ ਨਿਮਕ ਮਝਾਰਾ, ਪੰਡਤ ਪੰਥ ਬੜੋ ਕਿਮ ਉਲੰਘੈ ਸਾਰਾ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਪਹਿਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨਿਹਾਰਾ, ਦਿਓ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸੰਸੈ ਟਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰੀ ਬੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਉੱਤਰ ਕੋ ਦੀਜੈ, ਦਿਜਬਰ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਗੁਰ ਰੁਖ ਪਾਏ ਕਹਿਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਸੁਨੋ ਵਿਪਰ ਸਚ ਕਹਿ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚ ਆਖਾਂਗਾ। ਕਿ ਕਹੇ ਬਿਆਦ ਕਿ ਸਕਲ ਪੁਰਾਣ, ਹੈ ਸਾਚੇ ਸਭ ਸੁਣੇ ਜਹਾਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋ ਵੀ ਸਾਚੇ, ਸਦਾ ਉਪਾਸਣ ਗੁਰ ਕੀ ਰਾਚੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਜਗ ਜੀਵਾ, ਕਰੇ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਸਰਬ ਸਦੀਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਪਸ਼ਗਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਨ ਕੋ ਪੰਥ ਤਥਾ ਹੀ ਜਾਨਾ, ਪੁੰਨੀ ਕੋ ਅਸਵਾਰੀ ਨਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ। ਤਉ ਬਰਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈ ਜਾਏ, ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਟਿਕ ਪਾਏ।
ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪੀ ਤਿਨ ਮਾਰਤ ਜਾਤੇ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਪਾਏ ਸੋ ਪਾਏ ਪਰ ਪਰਿਆਤੇ। ਜੋ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਜਾਹੇ ਬਰਕ ਦਿਨ ਮਾਹੀ, ਲਹੈ ਸਜਾਏ ਨੇ ਅੰਤਕ ਪਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਣੇ ਪੁਰਾਣ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਨਹਿਨ ਬਖਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜਮ ਆਵੇਂ, ਰਹੇ ਦੂਰ ਧੀਰਗ ਡਰ ਪਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਮਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤੋ, ਐ ਜਮੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਤਾੜਨਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜਮ ਆਵੇਂ, ਰਹਿ ਦੂਰ ਧੀਰਗ ਡਰ ਪਾਵੇਂ। ਜਮਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਆਦਰ ਕਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਕਹਿ ਜਬ ਚਲੇ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਊ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਬ ਹੈ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਨਿਆਂ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ ਜਪੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਆਦਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਕਹਿ ਜਬ ਚਲੇ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਹ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇਤਕ ਬਲ ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੋਏ ਆਵੇ ਤੇਤਕ ਕਹੇ ਨ ਕੂਰ ਅਲਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੇ ਦਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਖਤ ਜੈਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਫਲ ਪੈ ਹੈ ਨਿਮਕ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤੈ ਪਹੁੰਚੈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਚਾਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਮਕ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤੈ ਪਹੁੰਚੈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲ ਕਹਿਓ ਜਮ ਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁ ਭਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਜਾਏ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਮਾਹੀ, ਕਾਂ ਕਥਾ ਉਚਰੋਂ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਊਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਤਾ, ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਪੂਜ ਬਖਿਆਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਕਰੋੜ, ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਿਸ ਔਰ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਥਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਅਗਾਰੀ, ਜਾਨੀ ਪਰੇ ਭਲੇ ਪਰੇ ਭਲੇ ਨਿਰਧਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਕੇਰਾ, ਗਉ ਸ਼ਰਨ ਕਾਟੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲਕ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਾਇਣ ਪਰਿਓ, ਸ਼ਿਮੋ ਜਾਤ ਕੋ ਮਦ ਮੈਂ ਕਰਿਓ। ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਿਓ ਸੁਣਾਵਣ ਕਥਾ ਅਗਾਰੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰੀ, ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ ਕੁਮਤ ਬੇਦਾਰੀ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੋ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕੋ ਅਬ ਕੁਛ ਮਾਣ, ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ, ਦਿਜ ਕੇ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਸੁਆਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਕਰਿਓ ਸਿੱਖ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ, ਭਇਓ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਪਰ ਮਹੀਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਐਸੀ ਕਰੀ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਰੀ। ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ